مگر تیرے توفیق سے ہم نیک کام بھی کر لیتے ہیں اور گناہوں سے بچ بھی جاتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو جب بھی کوئی نیک عمل کرنے کا موقع ملے تو خلوص کے ساتھ ہمیں اس نیک عمل کو کرنا چاہیے۔ اور نکاح شادی کے پہلے ہم ذکر و اذکار کی محفل کا انعقاد کرتے ہیں، تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ اس نیک کام کے صدقے میں ہمارے اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ اور جانتے ہیں کہ ہم اور آپ جب بھی کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک عمل کے صدقے میں ہماری پریشانی کو دور فرمایا کرتا ہے۔ حدیث شریف ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر وہ کام جس میں اللہ کا نام لیا جائے وہ کام پائے تکمیل تک پہنچتا ہے، اور ہر وہ کام جس میں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ کام نامکمل اور ادھورا رہ جایا کرتا ہے۔ ہم آپ کو غور نہیں کرتے کہ یار اس کام کو ہم نے شروع کیا اور یہ کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچا۔ کبھی ہم یہ غور نہیں کرتے کہ کاش ہم اپنے اس کام کا آغاز اللہ کے نام سے کرتے تو ہمارا کام پائے تکمیل تک ضرور پہنچتا۔ آپ دیکھیں گے بہت سی حدیث ہے اور قرآن کے اندر بھی اللہ کا ارشاد ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک اچھائیاں برائیوں کو لے جاتی ہے۔ یہ اللہ کا ارشاد ہے، بے شک اچھائیاں مشکلوں اور پریشانیوں کو دور کر دیا کرتی ہے۔ بھائی مشکل اور پریشانی کو دور کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، مشکل اور پریشانی کو دور کرنے والا خدائے وحدہ لا شریک ذات ہے۔ آپ مثلاً ہم اور آپ کہیں پر جاتے ہیں کسی کام کے لیے کہ بھائی فلاں آدمی کے پاس جائے وہ ہمارا کام کر دے۔ اگر کام نہیں ہو رہا ہے، مثلاً لوگ بدیش جاتے ہیں نا تو یہ پاسپورٹ لے کر کبھی اس آفس میں کبھی اس آفس میں، اگر اللہ جس کے پاس آپ جائیں کام کرانے کے لیے، اگر اللہ اس کے دل میں توفیق آپ کے تعلق سے نہ ڈالے، آپ کا کام کبھی بن سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایک حدیث سن لیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایک شخص حاضر ہوتا، اپنا کوئی کام لے کر کے میں جا رہا ہوں، حضرت عثمان غنی میرے اس کام کو کر دیں گے۔ اب وہ آتے دروازے پر حاضری دیتے، حضرت عثمان غنی ان کی جانب توجہ ہی نہیں فرماتے، کچھ خیال نہیں کرتے۔ اب ہمارا کوئی کام کہیں پر نہیں من کرتا تو کیا کرتے ہیں؟ کسی آفس میں گئے کام نہیں ہوا تو کیا کرتے ہیں؟ یا تلاش کوئی سفارش کرنے والا مل جائے تاکہ سفارش کر دے ہمارا کام بن جائے۔ اب حضرت ابن حنیف ہیں، آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں جاتے کہ میرا کام بن جائے، میرا وہ کام کر دے، مگر وہ توجہ ہی نہیں کرتے۔ اب اس کے بعد سے انہوں نے کہا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست ہیں حضرت عثمان بن حنیف، ان سے کہتے ہیں کہ آپ کی دوستی تو حضرت عثمان غنی سے ہے، میں ان کے پاس جا رہا ہوں مگر میرا کام نہیں ہو رہا، آپ میری سفارش ان سے کر دیں تاکہ وہ میرا کام کر دیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے میں سفارش کروں گا، لیکن تجھے ایک عمل بتاتا ہوں، اس عمل کو کر لو پھر حضرت عثمان غنی کے دربار میں جانا۔ کہا کہ ٹھیک ہے عمل تو کروں گا لیکن میری سفارش ضرور کر دیجیے گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے سفارش کر دوں گا لیکن اس عمل کو کر لے۔ کہ عمل کیا ہے؟ کہتے کہ عمل یہ ہے کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھنا، وضو کرنا اور وضو کرنے کے بعد سے 2 رکعت نفل نماز پڑھنا، اور نماز پڑھنے کے بعد تم اس طرح سے دعا کرنا، اللہم انی اسألک اتوجہ الیک بنبی رحمت محمد المصطفیٰ۔ اب یہ وظیفہ بتا دیا، 2 رکعت نفل نماز پڑھنا، نماز پڑھنے کے بعد سے تب ان کے پاس جانا تاکہ میں پڑھوں گا لیکن آپ سفارش کر دیجیے گا۔ اگر ٹھیک ہے سفارش کر دوں گا لیکن تم اس عمل کو کر کے جانا۔ اب وہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد سے
2 रकात नफल नमाज पढ़ी और 2 रकात नफल नमाज पढ़ने के बाद हजरत उस्मान गनी के दरबार में हाजिर हुए। और मर्तबा भी जाते थे, कोई तवज्जो नहीं होती थी, मगर इस मर्तबा दरवाजे पर पहुंचे हैं, कहा कि गुलाम से कहा कि उस आदमी को मेरे पास बुलाओ। अब बुलाया गया। बुलाने के बाद से आपने उनकी खैरियत को पूछा, बोला क्या काम है? कहा कि मेरा ये काम है। आपने उस काम को कर दिया। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से काम को कर देते हैं और करने के बाद कहते फिर आइंदा जब भी जरूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना। अब जरा गौर करेंगे कि पहले मर्तबा भी जाते थे, कोई तवज्जो नहीं होती थी, कोई रिस्पॉन्स नहीं, मगर इस मर्तबा गए हैं तो आलम ये है कि अपने पास बुलाते हैं, काम भी करते हैं, अगर कि दोबारा जरूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना। अब खुश हुए, लगता है कि मेरे भाई ने मेरी सिफारिश कर दी है, इसीलिए मेरा काम बन गया। वहाँ से वापस पलटे। अब यकीन बात है, कोई हमारी सिफारिश कर देता तो हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं, भाई आप मेरा काम नहीं बनना था, आपने सिफारिश करी, मेरा काम बन गया। अब वहाँ से पलटे गए उस्मान बिन हनीफ के पास, कहा कि आपका शुक्रिया, मेरा काम नहीं हो रहा था, मैं जा रहा था उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार में, मगर तवज्जो ही नहीं देते थे। लेकिन इस मर्तबा पे इस तरह तवज्जो दिया है, मेरी खातिर तवाज़ु की है, बुलाया है, काम भी किया है कि आइंदा आ जाना जब भी काम पड़े। लगता है आपने मेरी सिफारिश कर दी है। कहते हैं हजरत उस्मान बिन हनीफ, मैंने तुम्हारी कोई सिफारिश नहीं की है, बस वही वजीफा बताया है जो अल्लाह के नबी ने एक नाबीना सहाबी को इस वजीफा को बताया था। जब वो सहाबी उस पर अमल किए थे, अल्लाह पाक ने उनकी आंखों में रोशनी अता फरमा दी थी। अब उस वजीफा को, उस अमल को 2 रकात नफल नमाज पढ़ करके जब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार में गए, अल्लाह पाक ने इनकी मोहब्बत को उनके दिल में डाल दिया। आलम यह है कि मुतवज्जह नहीं होते थे, अब पूरी खातिर तवाज़ु की जा रही है। आप नाम को याद करेंगे, अरे भाई हम और आप चाहते हैं कि दुनिया में इज्जत मिले, वो तो इज्जो मन तशा, वो तो ज़िल्लो मन तशा। कुरान की आयत तिलावत तो करते हैं, यकीन कहाँ? अगर यकीन होता तो किसी दुनिया के ठेकेदार के पीछे पीछे नहीं दौड़ते, अज़ान होती मस्जिद पहुंच जाते। और तो इज्जो मन तशा, वो तो ज़िल्लो मन तशा, बियदिल खैर। इज्जत और जिल्लत तो अल्लाह ताला के हाथ में है, फिर हम क्यों इधर उधर जाते हैं? आप हमारा आलम ये तो दुनिया के वसाइल पर भरोसा है, दुनिया के वसाइल पर भरोसा है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए जो रहमत और बरकतों को नज़ूल फरमाया उस पर यकीन नहीं है। आज डॉक्टर पर एक भाई तुम हाथ के पेशेंट हो, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, सब परहेज ठीक हो जाएगा, लेकिन कुरान के अंदर इसका सबसे बेहतर इलाज है, वो नहीं करेंगे। कुरान के अंदर अल्लाह का इरशाद है ना, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा तो अल्लाह का जिक्र से मिलेगा। ना दौलत से, ना घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है, खुदा को याद करने से। आज आलम अरे ये नेक बातें, अच्छी बातें इस दिल में क्यों नहीं आ रही है? ये दिल तो दुनिया के खुराफात से दूर है, कहाँ से इसके अंदर अच्छी बात आ सकती है? इसमें तो खुराफाती वाली बात आएगी, इसको बिगाड़ दो, उसको ये कर दो, कर दो। ऐसे दिल के अंदर जब अल्लाह रसूल की मोहब्बत होगी ना, किसी को कांटा भी चुभेगा तो दर्द हमको होगा, कांटा किसी दूसरे को चुभेगा दर्द हमको होगा। तो अब मैं आपको बताऊं, आपने देखा मोबाइल है ना, मोबाइल में जब वायरस भर जाता है तो फिर पूरी बात उसमें नहीं आती है, उसको खाली करना पड़ता है। इसी तरह से इस दिल को दुनिया की मोहब्बत से खाली कीजिए, अल्लाह रसूल की मोहब्बत को सीने में लाइए, फिर आपकी जिंदगी इतनी मोतबर हो जाएगी, आपकी जिंदगी इतनी बेहतर हो जाएगी कि कड़ाके की ठंडी क्यों ना हो, फजर के वक्त अज़ान हमारे कानों में आएगी, बिस्तर पर नहीं रहेंगे, बल्कि वजू करके मुसल्ले पे खड़े होकर नजर आएंगे। ये आलम है। लेकिन आज तो हमारा आलम ये है कि खेत हो बंजर तो बरसात से क्या होता, अरे कल हो खाली तो जज्बात से क्या होता। नहीं तो बात तो इसमें आई, अच्छी बात तो सुनने के लिए हमारा दिल तैयार नहीं है कि नहीं?
یہاں پر محفل میلاد ہے، لیکن آج سب کو دعوت دے دیا تو سب لوگ آئیں گے۔